करदा ते फिर लेकिन उन्होंने मैनू उठा के जो बाहर मारिया ना मेरी बड़ा तकलीफ होया मैं क्या मैं भरा सा इन्हां दा मेरा ताल्लुक इन्हां दे मैनू खामोश बिच तो करवा दिंदे लेकिन ये तो अगले बंदे ने घरों कड्ढण वाली गल हुई ना कि एक ऐसे बंदे ने तुसीं कोल पाओ ते दूसरे बंदे नूं कढ दो पर मेरा ख्याल है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ क्लोज कर दी ज्यादा बेहतर हर बंदे दा अपना अपना एक नजरिया है अपनी सोच है लेकिन इन दीन इंदल्लाह इस्लाम इस्लाम दे उत्ते ਅਸੀਂ बिल्कुल एक मौका नबी पाक अलैहि सलाम दे पाक झंडे थल्ले और अगर मेरी वजह तो मेरी किसी गल तो मेरी किसी भी बात तो किसी दी दिल आजारी हुई मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ माजरत खां बहुत शुक्रिया यूसफी भाई तुसी गल क्लीयर की है। मुफ्ती साहब तशरीफ लियाए ने यह उन्होंने ओरिजिनल आई डी है तस्वीर माशाल्लाह लगी तुहानू पता है 32 लोग फिर रहे हैं सानू धोखा देने लई ते मैं जरा मुफ्ती साहब नू सलाम कर लवां। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी वालेकुम खुश नसीबी है साड़ी बादशाह तुसी तशरीफ लाए हो मुफ्ती साहब माशाल्लाह जितने एहसन तरीके नाल तुसी गल कीती सी ना दिल खुश कर दिता सी सैयद होली स्पिरिट दी बराड़ ते तुसी मामला सुलझा दिता सी जज़ाक अल्लाह सर। असल च ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੁਆਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੁਤਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਬਖੇੜੇ ਪੈਣੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੇਮ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਚਿਕਨੀ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਈਮਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਮੁਤਵੱਕੇ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜੇ ਥੰਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਂ ਪਿਆ 6-7 ਬਰਾਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਵਰਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਵਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਰਾਡਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ
हिकमत अमली की वजह तो कि यार मसले बन जाने, जैसे ही टुर गए तो मसला हो जाना। आमर नज़ीर साहब की बराड़ ते मैं नहीं जा सकता, मामलात ने भाई एक बंदा जिदे इतकादी तौर ते मैं उहदा मुखालफ हाँ और असी रद्द कर रहे हैं दिन रात उस बंदे दा, ओहदे मुरीदीन ते ओहदे जैली साहबी उत्थे बैठे ने कंधे नाल कंधा जोड़, मैं किंज जावां यार, ओहदे रौला पै जाएगा। ते मामलात ने इंज दे मामलात होए ने ते बखेड़े दिन ब दिन होर पैने ने, हजे तो कुछ भी नहीं होया। ते ए मैं अपनी टीम नूं ते आगाह कीता होया है, बकायदा तौर ते साडा एक मुशावरती पैनल है, ग्रुप है, जिथे इन्हां चीज़ां दी मुशावरत हुंदी है, सारे भरा सिर जोड़ के बहीदा है, वो मसले दा हल कड्ढीदा है ते ਇਹ चीज़ां ते डिस्कस हो रही है, हजे तक हो रही है। तो बेहतर है ये कि भाई अपना बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड जड़ा ना मौकफ है, इस मौकफ ते जिन्नू भी कोई इतराज है वो भले उसकी अपनी खुशी ही साडे नाल तलक कायम करे या ना करे, उसकी फिर अपनी खुशी है ना, असी नहीं किसी को कोई वो की ये साडा मौकफ कि मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी तू भी बदतर, असी मिर्जा जूनियर जेल में समझने, यानी मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी नूं असी छोटा गद्दार समझने हैं, उस तू वड्डा जिहड़ा गद्दार है वो मिर्जा जूनियर जेल में ही है। इंजी तरतीब भी ये हुई है कि मिर्जा सीनियर दे मनन वालियां नूं असी छोटा खंजीर समझने हैं ते ओहदे मनन वालियां नूं ओहदे तू वड्डा खंजीर समझने। बस है वे साडा एक स्टेट फॉरवर्ड जिहा मौकफ है, एक अरसे तो असी इहदे ते कायम, लचक कोई नहीं है। कोई सानू हुण अज आके कवे जी नहीं कदम पिछे हटा लो भाई, ये साडा कोई जाती मसले ते नहीं, साडी कोई जमीनां दे मसले ने, कोई जायदाद दा रौला है, इत्थे ईमान दा मसला पिया है। ते कोई सानू आके अगर कहंदा है कि नहीं जी इंज कर लो ते इंज कर लो, वो फिर ਉਹਦੀ अपनी शख्सियत मजरू हुंदी है कि यार कि इकदाल च कुछ काला है, आहर की वजह क्या इनू नहीं पता है कि कायदो नज़रियात की ने दे, या वो की इस्लाम मुखालफ एजेंडे के उत्ते काम कर रहा है ते ओदी हमायत और ओदा दिफात या ओदे मुतल्लिकीन और मुतवस्सिलीन दा दिफा वाए। ते ए कुछ सवालिया चीज़ां ने ते ते गुजारिश है ये कि जड़ा ना अपनी शख्सियत नूं बिल्कुल साफ सुथरा जिहा बनाया जाए और इधर उधर दे कम्मां तों दे विच तवज्जो ना दित्ती जाए कि जेड़े जिहदी वजह तों खत्मे नबूवत दी काज नूं नुकसान पहुंचे। हुण देखो मिसाल है अपने एस ए चौधरी साहब ने एक्स कादियानी ने नो मुस्लिम ने और खत्मे नबूवत की काज के उत्ते काम कर रहे ने एक अरसे तो। हुण इन्हां दी कदी कोई किसी ने कोई वेखी होए कदी सुनी होए, इन्हां ने सिर्फ सिर सुट के एक ही काम करना है जी, कादियानियत दा रद्द करना है ते कोई इधर उधर दा कोई इंज ही साडे सारे जेड़े खत्मे नबूवत दे मुजाहिदीन इंज ही करदे ने। यह तरीकाकार है, जिहड़ी काज से असीं काम कर रहे हैं उस काज से असीं फिर रहना है ते होर किसी नूं फिर इंटर होण भी नहीं देंगे। यार कोई एक बंदा एथीइस्ट है दैरी है, वो फेक आईडी बना के आ जाता जी, अपने आप नूं कहंदा जी मैं मुस्लिम हाँ, वो अपना तलक जाहिर कर दिंदा है तलक अपना इंज दा जाहिर करदा है कि मैं ना जी मैं असल च इंजीनियर मिर्जा साहब दा स्टूडेंट हाँ ते मैनू भी बड़ा शौक है खत्मे नबूवत दा काम करन दा ते मैं कादियानियां दे लानत पाना वां। तुसीं दसो अकली तौर ते तुसीं क्या उहनूं नेड़े लगन दिओगे? या वो मूंह नहीं बोलदा, चोर किदू कहेगा मैं चोर हाँ, उहनूं असीं फड़ लैने आ
ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਦੋ ਟੋਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। हाँ शानी भाई आए ने जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले खैरियत नाल और अजीज जी, शुक्र है अल्लाह दा। जनाब फरमाओ जनाब। जी बस दुआ सलाम करनी सी, ताड़ी लाइव सुन रहे सी। अच्छा ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ मुफ्ती साहब मैं एक अर्ज करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दे दो। यूसुफी साहब बोले ने जी, दसो जी। जी जरूर जी यूसफी। अच्छा हजूर, प्रॉब्लम पता है कि शान भाई ने जिस हवाले नाल गल कर रहे थे ना, तो मैं ਇਹਦੇ ਤੇ अर्ज करना ਚਾਹਾਂਗਾ कि एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है शख्सियत परस्ती ਤੇ। ठीक है, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀ ਆਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਨ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਜਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉਧਰ ਗਏ ਮਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ, ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल बजा फरमाया आपने। लेकिन ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਤੇ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਫੈਲਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਦ ਦਾ ਪਤੰਗੜ 1 ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਸ ਤੇਲ ਵੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ, 4 ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਕੂਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਨਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਵਾੜਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2-3 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, माशाल्लाह बड़ा मुदल्लिल गुफ्तगू की है। मैं
ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੋ ਸੈਯਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਸਾहिल कालू भाई ने भी आके ये वजाहत की थी कि एक शेख साहब के बारे ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਲ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਏਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਗਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਚਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੇ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਜਿਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁਦਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਚੰਮ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁਦਰਾਹਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਦਰਾਹਟ ਕਾਹਦੀ ਚੁਦਰਾਹਟ ਕੋਈ ਚੁਦਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਿਗੋ ਅੰਨੀ ਵਾਲੋ ਆਇਆ पहुंचा दो मेरी तरफ से अगर चे एक ही आया क्यों ना हो सानू हुक्म ही ऐसी कि इन्हां दी इस्लाह करो इन्हां नू समझाओ तो ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਣ ਇਫਹਾਮੋ ਤੇ ਤਫਹੀਮ ਦੇ ਮਰਹਲੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜ਼ਾਹਰੀ सूरत कुछ और नजर आ रही है एक ने दाढ़ी रखी एक ने दाढ़ी मुंडा है लेकिन असल कुछ और सी गल मुकनी सी नीयत दे उत्ते ते बस है ये कि सानू असी साडी जितनी भी एक्टिविटीज होन अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल वास्ते अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह ओ काज़मी साहब जदों बैठ के गालां कढ रहे सन तुसी भी सुन रहे सो ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਤੇ ਮੂਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ नेक दिल इंसान और मोमिन कोई आजज नूं गालां कढदा है ते ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਹਫੁਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਬਰੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਅਲਾਮਾ ਖਾਤਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਤਲਕੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਤਵਸਲੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਛਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ डायलॉग है, बहुत खूब फरमाया माशाल्लाह, पढ़ो, बहुत खूब फरमाया। ए माशाल्लाह आप दा डायलॉग है ते मैं बड़ी जगह ते वेखे, कादियानियां नाल भी तुसीं गल कर रहे हुंदे हो ते तुहाडा डायलॉग है, बहुत खूब फरमाया, बहुत अच्छी बात। ते मुसलमानां नाल भी गल कर रहे हो ते तुहाडा इहो ही एक डायलॉग हर जगह माशाल्लाह चलदा है। तो यह गल नहीं, इंज नहीं भाई, इंज नहीं, हर खोते घोड़े नूं एक जगह दे ना बन्नी जाओ, इंज नहीं। वजाहत होनी चाहिए हर चीज़ की, जिहड़ी जेड़े मकाम की जिहड़ी चीज़ होए उहनूं उत्थे ही रखो। ते गल्लां ने कुछ सानूं अपने उत्ते गौरो खोज करन दी अशद जरूरत है कि किधरे असीं अपने अमल के जरिए या कोई मामलात के जरिए कोई काम विगाड़ ते नहीं रहे। ते दूसरी बात यह होंदी है कि ओ है वे ना कि मोमन की फरासत से डरो, बचो, कि वो अल्लाह के नूर से देखते। रिवायत है ਉਹ ਨਾ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਟੀ ਹਿੱਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਟੀ ਹਿੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਨਵੀਦ, लगता बंदा नाराज हो गया। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर बड़ी मेहरबानी, तुसी अज भी आए हो। अच्छा दोस्त वे जेड़े सुनते हो प्रोग्राम, एक ते मुफ्ती साहब ने कल भी फरमाया सी कि इन्हां दी आईडी नु फॉलो करो, प्लस वे कि हाँ जी, यार नवी आईडी है जी, इनू फॉलो कर लो। हाँ जी, प्लस वे कि दूसरा टैप टैप नाल करी जाया करो, वो ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ हाँ भाई डबल टैप भी जारी रखा करो, शेयर करया करो बराड़ नू। हाँ जी, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਨਾ ਬੋਲਾ ਮਲੰਗ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬੂਆ ਦਾ ਰਾਸਪੁਟੀ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰੇ ਸਦੂਮ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਛਾ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ।